ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആക്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് 1872. ഇതോടുകൂടി FSOക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് കവറാവും. മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് 2006 കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാവരും കാണുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് 1872 ഇതിൽ ഡെഫിനിഷൻസ്, സെക്ഷൻ 45 ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ്, അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസസ് സെക്ഷൻ 61 to 78 ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തിങ്, കോർട്ട്. Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. Second one, fact. Fact means and includes, first thing, anything, state of things or relation of things capable of being perceived by senses. Next, any mental condition of which any person is conscious about. ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആൻഡ് മാറ്റർ ഓഫ് ലോ. മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ്, എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിമോൺസ് and can be proved by evidence. Matter of law, general law of land of which the court will take judicial notice, it is not to be proved by evidence. Next, definition of document. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for purpose of recording that matter. Next, evidence. Evidence means and includes all oral evidence such as statements, narration showing mark or injury, tampering, etc. Next, all documents including electronic records produced for inspection of court are called documentary evidence. Oral evidence means statement made by a witness before a court in relation to matter of fact under inquiry. Oral evidence, evidence that can give before court. Documentary evidence, when a document is produced in a case in support of that case of the party producing it. The document becomes the documentary evidence. And then electronic evidence, it is also documentary evidence. So a document is an evidence only when it is produced for the inspection of court. Next, section 45 opinion of expert. ഇത് ഈ ഹെഡിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ when the court has to form certain opinion in foreign law or of science or art or identity of handwriting or finger impression, the opinion of skilled people in that area has to be taken, or in questions as to identify of handwriting or finger impressions are relevant facts. For example, a court question is whether a certain document was written by A. Then another document is produced which is proved or admitted to have been written by A. Then the opinion of expert on the question whether the two documents were written by the same person or by different person are relevant. This is a simple example for this case. Next, coming to the documentary evidences. Section 61 to 78 discusses about documentary evidences. 61 is proof of contents of documents. കോർട്ടിന് മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രൈമറിയോ സെക്കൻഡറിയോ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ 62 പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് when itself produced before the court for inspection. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ 63 സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓർ കോപ്പി ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. Secondary document also includes oral accounts given by a person about the contents of the document who had himself seen it. Next section, section 64, proof of documents by primary evidence.
Documents must be proved by primary evidence except in cases hereinafter mentioned. അതായത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 65 കേസസ് ഇൻ വിച്ച് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മേ ബി ഗിവൺ. ഒരാൾക്ക് കോർട്ടിൽ പ്രൈമറി എവിഡൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കേസസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, when the original is in existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing. Next, when the original has been destroyed or lost or cannot be so easily produced in the court. Third thing, when the original is cannot be easily movable. Next thing, when the original is public documents, when the original is a certified copy permitted by this act or by any other law in force. G is when the original consists of numerous accounts or other document which cannot conveniently be examined in the court and the fact to be proved is general result of whole collection. ഈ കേസസിലൊക്കെ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസസ് കൊടുക്കാം, പ്രൈമറി എവിഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. Next section 66 rules as to notice to produce. സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടീസിന് നോട്ടീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നോട്ടീസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് കേസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. when the document to be proved is itself a notice. Next, when from the nature of case the adverse party must know that he will be required to produce it. Next, when it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force. Next, when the adverse party or his agent has the original in the court. Next, when the adverse party or his agent has admitted the loss of document. Or next is when the person in possession of the document is out of reach of or not subjected to the process of the court. ഈ കേസസിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ആവശ്യമില്ല. Next 67 proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced. If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in party by any person, the signature of the handwriting of so much of the document as alleged to be that person's handwriting must be proved to be in his handwriting. So, sign and handwriting prove ചെയ്യണം. Next section 68 proof of execution of document required by the law to be attested. ഒരു അറ്റസ്റ്റഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് വേണം. അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ്സിന് അദ്ദേഹം അലൈവ് ആണെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ടു പ്രോസസ് ഓഫ് കോർട്ട് ആൻഡ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിങ് എവിഡൻസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ കോർട്ടിലോട്ട് വിളിപ്പിക്കും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 69 പ്രൂഫ് വേർ നോ അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് ഇസ് ഫൗണ്ട്. ഇഫ് നോ സച്ച് അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് ആസ് വി സെഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 68 can be found, or if the document been executed in United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ. Section 70 deals with admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient. Proof for its execution as against him through it be a document is in the handwriting of that person. ഈ കേസിൽ അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസിനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 71 പ്രൂഫ് വെൻ അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് ഡിനൈസ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ. ഒരു വിറ്റ്നസ് എവിഡൻസ് ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. സെക്ഷൻ 72 പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ബൈ ലോ ടു ബി അറ്റസ്റ്റഡ്. An attesting document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. Section 73 comparison of signature, writing
or seal with others admitted or proved. അതായത് മുമ്പേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ട് സൈനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും. നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The following are the public documents. Documents forming the acts or records of that acts of the sovereign authority of official bodies and tribunals and of public officers, legislative, judicial and executive of any part of India or Commonwealth or of a foreign country. Public records in any state of private document is also public record. Section 75 private documents. All other documents which are not public documents are private documents. Now let's see section 76 certified copies of public documents. പബ്ലിക് ഓഫീസറുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ ഫീസ്. അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണിന് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലഭിക്കും. ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ കോപ്പിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൽ ട്രൂ കോപ്പി എന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവണം. നെയിം ഓഫ് ദ ഓഫീസർ ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ടൈറ്റിൽ. സീൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ സീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ സീൽ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 77 പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് or parts of the public document of which they purport to be copies. Section 78 deals with proof of other official documents. The following public documents may be proved as follows: acts, orders or notifications certified by the heads, proceedings of legislatures, it may be in journals, published acts or abstracts. Next, proclamations, orders or regulations issued by Her Majesty, the acts of the executive or foreign legislature through journals, the proceedings of a municipal body, it would be with the legal keeper, public documents of any other class in foreign country. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. നെക്സ്റ്റ് തിങ് സെക്ഷൻ 45 ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 61 മുതൽ 61 കോർട്ടിൽ പ്രൂഫായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രൈമറി എവിഡൻസോ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസോ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്താണെന്ന് 62 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 63 സെക്കൻഡറി എവിഡൻസസിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 64 ആൻഡ് 65 64 പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വേണം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില കേസസിൽ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ കേസസ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 66 നോട്ടീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും നോട്ടീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്തയും കേസസ് പറഞ്ഞു. 67 സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എവിഡൻസായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൈനോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങോ ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും. നെക്സ്റ്റ് അറ്റസ്റ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 69 അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കേസാണ്. 70 അറ്റസ്റ്റഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ബൈ ഹിംസെൽഫ് ആണ്, വിറ്റ്നസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 71 ഏതെങ്കിലും വിറ്റ്നസ് എവിഡൻസിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്ഷൻ 72 അൺഅറ്റസ്റ്റഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സെക്ഷൻ 73 സിഗ്നേച്ചറോ റൈറ്റിങ്ങോ മുന്നത്തെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് 74 പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 75 പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. 76 സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. 77 സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണ് പറഞ്ഞത്. 78 അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇത്രയും ലോസാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അലൈഡ് ലോസ് എന്ന പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക, ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്റ്റും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 2015 PSC എക്സാമിന് FSO എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കൂടെ ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.